ہم پریشان ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنا پیسہ تیرے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ ایسا تو نے کیا نوکری تو نے کر لی؟ کیا وظیفہ کیا؟ کیا تو نے عمل کیا؟ اتنا مال تیرے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ ہمیں بتا. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ. یہاں ہمارے یہ 4-5 سال پرانی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، یعنی ایک بندہ، کئی بندے رہتے ہیں، لیکن اس کا پتہ کیوں ہر بندہ محلے کا وہ مشہور بندہ تھا. پتہ کیوں؟ اس کا نام گھر والوں نے نکما رکھا ہوا تھا. کیا؟ کمنٹ میں بتائیے گا مجھے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. کسی کو کیوں بندہ کہے ہیں؟ کل ہمارے پر بھی آ سکتی ہے. یاد رکھیں کہ آج کل وہ دور چل رہا ہے کہ ایک بار منہ سے تو نکال، ایک بار کسی کے خلاف کو بات کر، اللہ تجھے بھی اس میں مبتلا کر دے گا. تو بہرحال نکما رکھا ہوا تھا، کیونکہ مطلب اس کا بھی قصور نہیں تھا، کام نہیں اسے ملتا تھا. تو ایک دن اس نے گھر آ کے نا 5,000 روپے دیا. ایک دن کہنے لگا آج میں نے مزدوری کی ہے. کتنا؟ 5,000 روپے دے دیا. اگلے دن جب گھر میں آیا تو 10,000 روپے دیا. پھر ظاہر ہے اتنا تو نہیں دے پایا، لیکن کبھی 2,000، کبھی 2,500، کبھی 1,500، کبھی 2,200 روز دے. گھر والے حیران پریشان کہ بھیا تو کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہوں گا. وہ لڑکا جس کا نام انہوں نے نکما ڈالا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بات گھر والوں کی کہی کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کماتا حق حلال ہوں، حرام چوری ڈکیتی کو فراڈ سے نہیں کماتا ہے جی. تو جب 6 ماہ گزر گئے نا، کبھی 1,500، پہلے دن اس نے 5,000 دیا، دوسرے دن 10,000 دیا ہے جی. تو جب پھر باقی ہر روز تو اتنا نہیں ہو سکتا، کبھی 2,500، کبھی 1,500، کبھی 1,800، کبھی 3,200، کبھی 4,000 بھی دے دیتا. 6 ماہ بعد گھر والوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھے بڑا ذلیل کیا. ہم پریشان ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنا پیسہ تیرے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ ایسا تو نے کیا نوکری تو نے کر لی؟ کیا وظیفہ کیا؟ کیا تو نے عمل کیا؟ اتنا مال تیرے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ ہمیں بتا. اس نے پھر بتایا. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ہنسنا نہیں ہے. اس نے گھر والوں نے کہا نہیں، کیوں ہنسیں گے؟ تو بتا تو صحیح. کہنے لگا کہ میں شہر، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، جس علاقے راولپنڈی کے جس علاقے میں وہ تھا، کہنے لگا کہ میں یہاں سے 5-6 کلومیٹر شہر کے دوسرے حصے میں ریڑھی لگاتا ہوں گول گپوں کی. میں اپنے ایڈیٹر صاحب سے گزارش کروں گا، یہاں گول گپوں کی اگر ریڑھی آپ کو ملے تو یہاں پر دکھائیں لوگوں کو. گول گپوں کی وہ ریڑھی لگاتا ہے جی. اور اتنا اس کا کام رب نے چلایا. میں نے پوچھا پھر کیا یعنی تو کرتا ہے؟ کہنے لگا عمران بھائی وہی جو آپ نے عمل بتایا تھا. میں نے اس کو ایک عمل بتایا تھا کہ یعنی دیکھیں، چند بار ایک کلمہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لے گا. میں نے اسے عمل بتایا. میں نے کہا کہ بھائی تو یہ جو چیز دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے آج تک جس کو وظیفہ بتایا وہ کامیاب ہوتا ہے. شرط کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. دیکھیں، مانتے ہیں آپ کہ اللہ کی مہربانی تو ہونی چاہیے نا، اس کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. میں یا کوئی اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو اللہ کی مہربانی. اور دوسرا، میں جس کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ کامیاب کس طرح ہوتا ہے؟ میں دل سے، جان سے اور اگلے کی بہتری کے لیے بتاتا ہوں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں. اور تیسرے نمبر پر میں جو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو، وہی طریقہ اپناؤ. مثال دیتا ہوں، کہتا ہوں لائک کرو، آپ کو عمل کی اجازت ہے تو لائک بھی کرو. یہ مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح کرو، رات کو کرو، تہجد کو کرو، مغرب کو کرو، جو جس طرح بتاتا ہوں وہ کرو، پھر دیکھو کمال. تو میں نے اس کو، جس کا نام گھر والوں نے نکما رکھا ہوا تھا، میرا بھی جاننے والا تھا نا، بڑی وقفیت تھی. تو آج وہ بہترین کاروبار کر رہا ہے، یعنی اس کا کاروبار جم چکا ہے. لوگ اس سے دور دور سے آ کے گول گپے کھاتے ہیں. اور گول گپے میں پتہ ہے آپ کو کتنی انکم ہوتی ہے؟ اگر 100 روپے کے گول گپے بیچے جائیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو میں کسی نے نہیں آپ کو بتانا، میں بتاتا ہوں.
अगर गोल गप्पे आप 100 रुपए के बेचते हो ना, उसमें 65 रुपए आपको बचते हैं। 60 और तकरीबन 60 से 65 रुपए है जी, यानी 35 रुपए 40 रुपए का जो माल होता है ना, वो 100 रुपए का बिकता है। अब सोचें अगर 100 प्लेटें भी बिक जाएं तो रुपया 6000 बच जाता है। याद रखिए 100 रुपए प्लेट है, आजकल इससे कम नहीं मिलती, पता नहीं कोई देता हो, मुझे नहीं पता। 100 प्लेटें बेचना क्या है? अगर कोई 100 रुपए के हिसाब से 100 प्लेटें बेचे ना, 6000 रुपया कमाता है। सोचें, गौर करें। तो अमल आपको मैं बताने लगा हूं, वो 20 सेकंड का अमल है। गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले। एक कमेंट भी करें और किसी एक ना एक बंदे के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यानी किसी अगले का भी भला हो। तो मैंने उससे 2 अमल बताए छोटे छोटे, 20 सेकंड का अमल है, ओनली 20 सेकंड ओनली। तो ये अमल जब उसने किया तो घर वाले परेशान, पूछ रहे थे भैया कहां से आता है पैसा, डाका मारता है, ओए तू कभी 2000 दे रहा है। आला देखें जब वो 2-3 हजार देता था अपने पास भी फिर रखता था, सारा ही तो नहीं दे देता था। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 100 रुपए की प्लेट है, ठीक है, गोल गप्पे की 100 प्लेटें बेचना मुश्किल है, कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी चाहिए। तो 100 प्लेटें बेचो, 10,000 रुपये सेल होती है। 10,000 अगर सेल करो कम से कम आपको 6500 रुपये बचता है, या चले थोड़ा कर ले 6000 कर ले, इससे कम नहीं बचता, ठीक है ना। मैं तजर्बा रखता हूँ ना, मैंने भी थोड़ा अर्सा होटल का काम किया हुआ है सन 2001 में, आज से 25 साल पहले, तो मेरा भी बड़ा तजर्बा है। तो अब अमल सुने, मैंने उसे एक अमल बताया, मैंने कहा भाई तू इस तरह कर, 2 चीजों पर अमल कर ले। एक तो जब तू बाजार जाए, अच्छा बाजार नहीं जाता ना, चाहे तू महीना नहीं जाता तो कोई अमल नहीं करना। जब तू बाजार में जाए ना, ये पक्का याद रखिएगा, बाजार में जब जाओ ना तो एक कलमा है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लिखा हुआ आ रहा है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास रख लो, जिंदगी में आपको काम आएगा। जब देखिए अगर आप चाहते हो ना आपका नसीब बदल जाए, जब तुम बाजार में जाओ, बाजार समझते हैं, एक मैं मिसाल, ये मैं घर में हूं, अब मैं अपने घर में बैठा हूं, जब यहां से मैं निकलूंगा ना तो 2 मिनट, अगर मैं 3 मिनट का सफर करूं ना यहां से, सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट नहीं, मैं गलत कह गया, 2 मिनट बाजार शुरू हो जाता है। मुझे चाहिए कि इस बाजार आने से पहले पहले मैं ये कलमा पढ़ लूं, कौन सा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देख लीजिएगा कि आपके साथ कभी बुराई नहीं होगी जिंदगी में। जो जिंदगी भर ये अमल करेगा, एक बार पढ़ना है, और रात को सोते हुए ओनली 20 टाइम, 20 बार ये कलमा पढ़ लें। मेरे ख्याल ये कलमा तमजीद है, तीसरा कलमा है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ये रात को सोते वक्त 20 बार पढ़ लें। मैंने उस भाई को ये अमल बताया, उसने चंद दिन किया, अल्लाह ने ऐसा, अच्छा देखें रेडी जो लगाता था वो रेडी भी उसकी अपनी नहीं थी है जी। एक दोस्त ने कहा, ये एक दोस्त के पास गया ना उधार लेने, घर वाले जो कहते थे तू नकम्मा है नकम्मा है, दोस्त ने कहा ये रेडी है, ठीक है, इसका किराया 200 रुपये रोज है, मैं तुझे यानी नहीं किराया लेता, तू लगा इसका कुछ सामान लगा, बेच, कमाल है। उसने तो कहा ना वैसे ही, कौन सा इसने करना है। वो रेडी उसने ली, गोलगप्पे रावलपिंडी, ठीक है जी, जाके बोर्ड बाजार के करीब एक इलाका है, वहां से मिल जाते हैं, गोलगप्पे लिए, चीजें ली, लगा के बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन उसको 10,000 रुपये बचा, दूसरे दिन 5,000, इसके बाद 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 कमाता गया। इतना अल्लाह ताला मदद कर रहा है। क्या करता है, बाजार जाते हुए एक बार पढ़ता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और सोते वक्त 20 बार यही कलमा ये लिखा हुआ आ रहा है।
عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔